وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے حکومت کو ہر میدان میں ہر محاذ پہ چیلنج کیا ہے، ہم نے وار کیا ہے. اور جو پہلے سٹیج کا بائی الیکشنز گزرے تھے پورے ملک میں، تو خیبر پختونخوا سے لے کے پشین تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے حکومت کو ہروایا ہے. ہمارا بڑا بڑا لیڈ سے ہم کامیاب ہوئے ہیں. اور جہاں حکومت نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی ان 2 سیٹوں میں، خرم ایجنسی کا سیٹ میں جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا امیدوار جیت رہا تھا، اور داسکاس کے جو سیٹ تھا جہاں مسلم لیگ نون کا امیدوار جیت رہا تھا، وہاں ان کا دھاندلی بھی ایکسپوز ہو چکا ہے اور اب تک ان کے ریزلٹس فریز ہو چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیز پہ ہم نے پورے پاکستان کو یہ پیغام بھیجا کہ پاکستان کے عوام حکومت کے ساتھ نہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے. اور ہم اسی کوشش انشاءاللہ تعالی ہمارا سینٹ الیکشن سے یہ پیغام بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ ممبران پارلیمان بھی حکومت کے ساتھ نہیں مگر پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے امیدوار اچھے نتائج لے کر آئیں گے، سرپرائزنگ نتائج لے کر آئیں گے، جو ہمارے تحریک کو، ہمارا مارچ کو، ہمارا ہر موو کو طاقت دلوائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہم کامیاب ہوں گے اپنا گول میں، اپنا مشن میں، کہ ہم اس کٹ پتلی حکومت کو گھر بھیجے، اس کٹ پتلی وزیر اعظم کو گھر بھیجے اور ایک ایسا عوامی حکومت کرے جو عوام کا نمائندگی کرے، عوام کا مسائل حل کرے اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے. جہاں پارلیمان اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرے، اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ بولنے اسلام آباد میں بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یوسف رضا گیلانی بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور سینٹ انتخابات سے متعلق حکمت عملی پر بات کی گئی ہے. اور پی ڈی ایم کے سربراہ اس وقت مولانا فضل الرحمان بات چیت کریں گے. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں اور پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. ملاقات میں سینٹ انتخابات سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. پی ڈی ایم نے حکومت کو ہر محاذ پر چیلنج دیا ہے، یہ کہنا تھا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا. اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان. بلاول بھٹو نے کہا کہ ضمن انتخابات میں پی ڈی ایم نے حکومت کو شکست دی ہے. ملاقات میں سینٹ انتخابات سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان سے بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد ان کی مشترکہ پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. یوسف رضا گیلانی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ اس ملاقات میں سینٹ انتخابات سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. یہ پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. بلاول بھٹو نے گفتگو کی اور کہا کہ پی ڈی ایم نے حکومت کو ہر محاذ پر چیلنج کیا ہے اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ ضمن انتخابات میں پی ڈی ایم نے حکومت کو شکست دی ہے. مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اس وقت ملاقات اور ملاقات کے بعد یہ گفتگو. اور بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے، پی ڈی ایم نے ہر محاذ پر شکست دی ہے، ہم عوامی حکومت قائم کریں گے. یہ کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا. اپڈیٹ کریں آپ کو تازہ ترین
सूरत-ए-हाल से बिलावल भुट्टो जरदारी और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की आज मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद थे और इस मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि पीडीएम ने हुकूमत को हर महाज पर शिकस्त दी है। हुकूमत को हर महाज पर पीडीएम ने चैलेंज किया है। ज़िमनी इंतखाब में भी हुकूमत को शिकस्त दी है। ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम ने हुकूमत को शिकस्त दी, ये कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का। पीडीएम रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। हुकूमत ने खुर्रम और डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये कहा गया है और कहा कि हम वज़ीर आज़म को घर भेजेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमने ज़िमनी इंतखाब में हुकूमत को चैलेंज किया, हमने ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत को शिकस्त दी है, हम अवामी हुकूमत कायम करेंगे, ये कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का। पीडीएम रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू इस वक्त जारी है। अहम मुलाकात हुई है पीडीएम रहनुमाओं की और इस मुलाकात में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। सबसे पहले मैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब का, जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब का, जनाब फरहतुल्लाह बाबर साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ तशरीफ लाए और हमें उन्होंने इज्जत बख्शी है। पूरी कौम के लिए ये एक खुशखबरी है कि पीडीएम चारों सूबों में और मरकज में सेनेट के इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और एक मुश्तरका हिकमत अमली के साथ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसी ने उनकी सियासत में अंगड़ाइयाँ लेने शुरू की हैं। हुकूमती सफ़ों में इस हवाले से एक मायूसी का माहौल पाया जा रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छे नताइज सामने आएंगे। जहाँ उनका ये ख्याल था कि पीडीएम के मुख्तलिफ जमातें शायद वो आपस में खुद ही एक दूसरे का वोट तोड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बड़े नज़म के साथ सेनेट इलेक्शन के लिए मुत्तहिद हैं और मुत्तहिदा तौर पर हम उसके कामयाब नताइज हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और साथ ही ये भी अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि मुल्क भर में पीडीएम अवाम की इस वक्त एक तन्हा आवाज़ है। अवाम के हुकूक के लिए, महंगाई के खिलाफ, बदअमनी के हवाले से। कल ही आपने देखा यहाँ इस्लामाबाद में हमारे 3 नौजवानों को शहीद किया गया। इसी तरीके से दूसरे इलाकों में भी इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। जहाँ अमन नहीं होगा, जहाँ मईशत नहीं होगी, तो जाहिर है कि फिर ऐसे हुक्मरानों को नाकाम हुक्मरान तस्वुर किया जाएगा और ऐसे हुक्मरानों से जान खलासी यही इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत होगी, अवाम की सबसे बड़ी खिदमत होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेनेट इलेक्शन के फ़ौरन बाद सरबराही इजलास होंगे और आने वाले मुस्तक़बिल के लिए नई हिकमत अमली वज़ा की जाएगी और जो इससे पहले के ऐलानात हो चुके हैं इंशाअल्लाह उसको भी रूब अमल लाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे
अल्लाह ताला हमारा मौलाना साहब ये फरमाएं कि लकीली आप तीनों रहनुमा एक ही जगह पर मौजूद हैं और आपस में इख्तलाफ आए, एक बात पे आया कि एस्टैब्लिशमेंट गैर जानबदार हो चुकी है या नहीं। आपको नजर आया कि नहीं, और इन दोनों साहबान को नजर आया कि बज़ाहिर लगता है कि हो चुकी है। आप तीनों का इत्तेफाक किस बात किया कि हो चुकी है या नहीं? आप कैंडिडेट से पूछें। इसका मेरे ख्याल में दो चार रोज पहले जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब यहाँ तशरीफ लाए थे तो उस वक्त भी आपने यही सवाल किया था और उस वक्त भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो जवाब दिया था मेरे ख्याल में वही काफ़ी है। आप लोगों की ये कोशिश होती है कि कल शायद कोई और बात की थी तो आज कोई और बात कह देंगे, तो ये जो तजाद बयानी है उसको फिर एक मुस्तकिल खबर के तौर पर उछाला जाता है। मेरा सवाल ये है कि सर एक मौक़िफ़ है, एक आवाज़ है। आपके इत्तेहाद की एक जमात ऐसी है जो पहले भी बलूचिस्तान हुकूमत से वो शामिल थी, अब आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो जमात ANP जो है वो हुकूमत के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है, तो क्या ये दोहरा मेयार नहीं है? मेरे ख्याल में वहाँ के कुछ मखसूस हालात के पेश नज़र ये आज की बात नहीं है। 2 साल पहले अगर आप ये सवाल कर लेते तो अच्छा होता। बड़ी देर कर दिया आपने ये सवाल करने में। लेकिन मौलाना इसी के साथ ANP का नौशहरा में ANP ने अपना कैंडिडेट विड्रा नहीं किया था, जबकि PDM के प्लेटफार्म से इलेक्शन जिमनी भी लड़ना था आप लोगों ने। पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट पुरम में भी विड्रा किया, नौशहरा में भी। ANP ने नहीं किया, तो ANP ने खिलाफवर्जी नहीं की वहाँ पे भी। देखिए PDM उसूली तौर पर तो एक तहरीक का नाम है और ये एक इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। हम अखलाकी तौर पर कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को ना काटें, इलेक्शन हम मिलकर लड़ें, लेकिन अगर किसी पार्टी ने अपने ख़ास हालात के तहत ऐसा नहीं कर सकी है तो हम ये तो कह सकते हैं कि शायद मसलहत के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम उस पार्टी को कोई तो मुआवजा भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि अवामी नेशनल पार्टी तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बहुत ही अहम रोल प्ले करता रहा है और हमेशा एक अच्छा अंदाज से हर मूव पे, हर मौके पे हमारे साथ दिया है। जो बाई इलेक्शन की बात हुआ है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। हमारा मौलाना साहब ने जैसे कहा कि मीटिंग सेनेट इलेक्शंस के बाद होगा तो उस पर दूसरी बातें भी हो सकते हैं, लेकिन आपने कल देखा होगा कि पूरा पख्तूनख्वा का जो सियासी ऑपोजिशन है, जो PDM में है और जो PDM में नहीं है, हम सब एक पेज पे होके मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा कामयाबी है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी है, जिसकी वजह से हम अब हुकूमत के घर में जाके उनको चैलेंज कर रहे हैं। हम PDM के हर जमात जो इस फैसले में PDM के साथ दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसमें ऑब्वियसली मौलाना फजल रहमान तो हमारा इत्तेहाद का लीडर भी है, ANP भी है और जमात इस्लामी भी है, हम उन सब का शुक्रगुजार है। और यही तरीका है कि हम हुकूमत को चैलेंज करें, कि हम मुत्तहिद रहें और हम मिलकर इनका मुकाबला करें। सर आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि हुकूमत की तरफ से आपको असर दिया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से असर दिया जा रहा है कि जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वजह से वो परेशान भी है, वज़रा भी वो अपनी निजी महफिलों में कहते भी है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हमारे वोट कोई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की शख्सियत की वजह से टूटेंगे तो हम अपोजिशन के वोट तोड़ेंगे। और कोई ऐसी आपकी पार्टियों की इस तरह की बात चल रही है कि आपकी पार्टी के लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है हुकूमत की तरफ से। दोनों से ये सवाल है। तो भाई अपनी परेशानियाँ हमारे ऊपर न थोपें ना, अपनी परेशानी को खुद दूर करें। मेरा सवाल ये है कि नून लीग ने पंजाब में मुक़ावमत का बयान दिया है और क्या PDM से इजाज़त दी गई है? नंबर 1। दूसरा, आज MKM ने PTI के इशाइये में शिरकत नहीं की, क्या MKM से बात पक्की होगी? तो जहाँ तक पंजाब की बात है, हम समझते हैं कि जो PDM इलेक्शन सेनेट में हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, हमने नून लीग के जो सीट्स हैं वो पंजाब से निकाले हैं, सीथर जमात से भी निकाले हैं और हमारे नून लीग के ये वोट्स इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदेमंद होंगे जब हम चेयरमैन सेनेट के लिए वो लड़ाई कर रहे होंगे। जहाँ तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात है,
ہم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ اوبیسلی حکومت کے اتحادی ہیں اور حکومت کا بجٹ پہ اور ہر موقف پہ حکومت کے ساتھ کام بھی کیے ہیں، لیکن وہ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں اور حکومت نے وفاقی حکومت نے کراچی کو بالکل لاوارث چھوڑا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سے جو مطالبہ کر رہے ہیں حقوق کے لیے، کراچی کے حقوق کے لیے، وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس کا آواز میں، اس میں مطالبہ میں زیادہ طاقت ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ۔ ایک بات ذرا ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک ہے تحریک اور ایک ہے الیکشن۔ الیکشن کی حکمت عملی بالکل مختلف ہوتی ہے، تحریک کی حکمت عملی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تحریک کے حوالے سے پی ڈی ایم کمیٹڈ ہے اور اسی نہج پر آگے بڑھے گی جس طریقے سے تحریک کے تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ الیکشن میں یہ جو چیزیں صبح و شام تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور اس میں کوشش کی جاتی ہے، جیسے ابھی تک ہماری کوشش کامیاب بھی ہوئی ہے کہ ہم نے مشترکہ امیدوار جو ہیں اس کو آگے بڑھایا ہے، اپنے امیدواروں کو محفوظ بنایا ہے، ان کو کوشش کی ہے کہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ کامیابی دلا سکیں۔ تو اس کے اپنے ٹیکٹس ہوتے ہیں اور لمحہ بلمحہ حالات میں کچھ تبدیلیاں جو خوشگوار تبدیلیاں ہوتی ہیں، اگر وہ ہمارے حق میں آتی ہیں تو اس پر کوئی یہ تضادات کی بات نہیں۔ کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ 5 کینڈیڈیٹ آپ لوگوں نے منتخب کیے جماعت اسلامی کو بھی ساتھ ملا کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے اور یہ 5 سیٹیں آپ لوگ نکال پائیں گے؟ تو اس حوالے سے حکمت عملی طے ہو چکی ہے اور میرے خیال میں کل سارے ایم پی ایز اکٹھے بھی ہو رہے ہیں اور میرے خیال میں وہ اچھی حکمت عملی ہے۔ ہمارا امید ہے کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گا اور آئین کے اور قانون کے مطابق سیکرٹ بیلٹ چاہے وہ سینٹ الیکشن میں ہو یا عام انتخابات میں ہو، ان کا کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اسی انداز میں اپنا فیصلہ سنائے گا۔ ویسے ہم نے تیاری دونوں سیکرٹ اور اوپن بیلٹ کے لیے کیا ہے اور ہمارا کوشش جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا اسی میں ہوگا کہ ہم دونوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور ہم پختونخوا میں جو فارمولا طے ہوا ہے اور جس متحد طریقے کے ساتھ ہم حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ان کو ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور جیسے ہم نے ایم کیو ایم سے بھی بات کیے ہیں، حکومت کے اپنے ممبر سے بھی بات کر رہے ہیں، ان کا آزادانہ ووٹ ہے، کوئی پابندی نہیں ہے نہ حکومت کے ایم این اے پہ نہ اتحادی پہ کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حکومت کے ساتھ دیں، اور جہاں گیلانی صاحب کا کینڈیڈیٹر ہے ایک طرف اور دوسری طرف پی ٹی آئی ایم ایف کا امیدوار ہے، وہاں ہم امید کرتے ہیں کہ جو جمہوریت پر ممبران پارلیمان ہیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ دیں گے اور پی ڈی ایم کو کامیاب۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔